ओम शांति। अज 3/8/2022 की बाणी है। अज बाबा आखदे ने मिठे बच्चे बाप दी याद कायम उदों रहेगी जदों बुद्धि विच ज्ञान होवेगा। ज्ञान युक्त बुद्धि नाल रूहानी यात्रा करनी अते करानी है। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछा, ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करन दे रसम क्यों चलाई आंदी है। ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करन दे रसम क्यों चली आंदी है। अज बाबा का उत्तर है, क्योंकि ईश्वर नूं अपना वारिस बनाते है, समझते है इसका एवजा वो दूसरे जन्म विच देवेगा। ईश्वर अर्थ दान माना उसनूं अपना बच्चा बना लेना। भगती मार्ग विच बच्चा बनाते हो मतलब सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने का रिटर्न विच वो 21 जन्म बलिहार जाता है। तुसी कौड़ी ले आंदे हो, बाप कोलों हीरा ले लेंदे हो। इस दे ही सुदामे दा मिसाल है। गीत है अज दा, रात दे राही थक मत जाना, सुबह दा मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत दी एक लाइन नाल ही समझ लिया होवेगा। बाप जदों बच्चे कहते हैं तां समझना चाहिदा है। सानू आत्मावां नूं बाप बैठ समझाते है। आत्म अभिमानी बनना है। ये तां सब जानते ही है आत्मा अते शरीर दो चीज़ां है, पर ये नहीं समझते है कि असी आत्मा दा बाप भी होवेगा। असी आत्मा निर्माण धाम दियां रहण वालियां हाँ। ये गल्लां बुद्धि विच आंदियां नहीं है। बाप कहते है ये ज्ञान बिल्कुल ही प्राया लोप हो जाता है। तुसी जानते हो हुण ये नाटक पूरा होने वाला है। हुण घर जाना है। आप पवित्र पातित आत्मा वापिस घर जा नहीं सकदियां। एक भी जा नहीं सकदा। ये ड्रामा है। जदों सब आत्मा इत्थे चलियां आंदियां है फिर वापिस जान लगदियां है। ये तां हुण तुसी जानते हो कि बाप सानू रूहानी यात्रा सिखला रहे है। कहते है, हे आत्माओं हुण बाप नू याद करने दी यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुसी जिस्मानी यात्रा करते आए हो, हुण तुहाडी है ये रूहानी यात्रा। जाके फिर मृत्यु लोक विच वापिस आना नहीं है। मनुख जिस्मानी यात्रा ते जाते है तां फिर मुड़ आते है। वो है जिस्मानी दे अभिमानी यात्रा। ये है रूहानी यात्रा। सिवाए बेहद दे बाप दे ये यात्रा कोई सिखा नहीं सकता। तुसी बच्चों नू श्रीमत ते चलना है। सारा मदार है याद दी यात्रा ते। जो बच्चे जिन्ना याद करते है, याद कायम उन्हां दी रहेगी जिन्हां नू कुछ ना कुछ ज्ञान है। 84 जन्मां दे चक्कर दा भी ज्ञान है ना। हुण साडे 84 जन्म पूरे हुए। ये है 84 जन्मां दे चक्कर दी यात्रा। इस नू कहा जाता है आवागमन। हुण तुसी इस दुख धाम ते आवागमन तो चक्कर तो छुटदे जा रहे है। ये है दुख धाम। जन्म मरण सब अमर लोक विच होना है, जिस दे लई तुसी पुरुषार्थ करते आए हो अमरनाथ दे कोल। तुसी सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुनादियां हो, अमर सुनदियां हो अमरनाथ कोल। जदों सदा अमर है, तुसी सदा अमर नहीं हो। तुसी तां जन्म मरण दे चक्कर विच आंदे हो। हुण तुहाडे चक्कर नरक विच है। इस तो तुहानू छुड़ा के आवागमन स्वर्ग विच
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿਵੇਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੰਬਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੂਨ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 40,000 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨਿਆ ਆਦਿ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਣ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇਪਨ ਵਿੱਚ ਝੂਲਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਇਰਨ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਾਦ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨੋਂ ਝੂਠੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੁਲੰਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਸੋਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਵਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 2 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਰੋਬਰ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਡਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਖਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਥਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਬਣਦੇ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਗੋਰੇ ਬਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ 50% ਕਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 100% ਕਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਮ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਾਮ ਚਿਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਚਿਤਾ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਮ ਕੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪੈਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਗਾਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਵੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਅਰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਠਹਿਰੇ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਏਵਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 21 ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਮੁੱਠੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਠਹਿਰੇ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੱਖ ਪਾਈਏ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਇਰਨ ਏਜ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਛਿਆੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲਈ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈ ਦੀ ਪੱਗ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਜਾਈ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਾਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਬਣੋ। ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੋ। ਨਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਕਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ
ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਹੈ, ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। 21 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਨਮਿਤ ਭਾਵ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਵ। ਨਮਿਤ ਭਾਵ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਮਿਤ ਬਣਨ ਦਾ ਪਾਠ ਸਦਾ ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਮਿਤ ਭਾਵ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਦਮ ਧਰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਨਮਿਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਸਮਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।